السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی پالیسی پر تنقید کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور تشدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر عائد کرنے کی سازشی مہم کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں علماء کرام کی کونسل نے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ ملکوں کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ لوگوں میں کرونا وائرس کے بارے میں آگاہی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ احساس ہنگامی نقد امداد کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں غریبوں کے لیے سب سے بڑا امدادی پیکج ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد تقریباً 8,000 ہو گئی ہے۔ حکومت نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون متعارف کرانے کے بعد اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے کشمیریوں کی جانب سے جموں کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاء تک مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دیہڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں مودی حکومت کی طرف سے کرونا وائرس سے نمٹنے کی پالیسی پر تنقید کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور تشدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ مودی حکومت کی بالادستی پر مبنی ہندوتوا پالیسی کا ثبوت ہے جس سے لاکھوں افراد غربت و افلاس کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر عائد کرنے کی سازشی مہم کی مذمت کی ہے۔ تنظیم کے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں جس سے ان کے خلاف تشدد کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ او آئی سی کمیشن نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف تاثر کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور عالمی قانون کے مطابق مسلم اقلیت کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے۔ سعودی عرب میں علماء کرام کی کونسل نے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ ملکوں کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ کونسل نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنا کر اور خود کو اور دوسروں کو وبا سے بچا کر ایک مثال قائم کریں۔ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ اب تک ملک میں کرونا وائرس کے 98,500 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹے میں 7,847 ٹیسٹ کیے گئے، جو ایک روز میں کیے گئے ٹیسٹ کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ سے اب تک کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی تعداد میں 17 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ لوگ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور بار بار ہاتھ دھونے سمیت تمام حفاظتی اقدامات پر مکمل عمل درآمد کریں، جن کے لیے حکومت مسلسل زور دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طورخم کی سرحد کھول دی گئی ہے اور 500 افراد کے گروپ کی صورت میں لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو 48 گھنٹے کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا اور کرونا وائرس کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس ہاشمی گوان نے رمضان المبارک کے دوران مساجد میں نمازوں کی ادائیگی کے حوالے سے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور علماء کی جانب سے مشترکہ اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج سیالکوٹ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے علماء پر زور دیا کہ وہ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ عوام میں کرونا وائرس کے خلاف
आगाही पैदा करने में भी अपना किरदार अदा करें। जो एलामिया के अंदर शराइत तय पाई हैं, हमारे खतीब और इमाम हजरात जो हैं उस एलामिया को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हमारे खतीब और इमाम हजरात रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने से उनके लिए उस एलामिया में मेन पॉइंट कि आपने अल्लाह के घर को शिफा का जरिया बनाना है, मस्जिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देना। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस की आलमी वबा के खिलाफ कामयाबी से लड़ रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस माह के आखिर तक कोरोना टेस्ट की सलाहियत में यौमिया 20,000 टेस्ट तक इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत छोटे दुकानदारों और कारोबारी हजरात के लिए ज्यादा से ज्यादा माली इमदाद का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मौजूदा आलमी वबा के तनाजुर में मुल्क के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए गंदम खरीदेगी। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टरों और तिब्बी अमले के सफ़े अव्वल के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसास हंगामी नकद इमदाद प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज मुल्तान में एहसास इमरजेंसी कैश सेंटर्स के दौरे के दौरान किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मुल्क में 1 करोड़ 25 लाख खानदानों की माली मावनत के लिए इनमें से 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफ बनाया गया है और सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र तमाम मुस्तहिकीन को बिला इम्तियाज मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे के बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। उन्होंने ये बात 1000 कुलियों और सफाई के अमले में खुराक के पैकेट्स तकसीम करने के बाद आज लाहौर रेलवे स्टेशन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना केसेस से निपटने के लिए पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, कोयटा और कराची समेत तमाम 60 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अस्पताल कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि चमन के लिए करंतना ट्रेन 2 मेडिकल कोर्स के साथ एक मुकम्मल अस्पताल होगी जिसमें 500 मरीजों को इलाज की सहूलत मिलेगी। जैस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर हफीज इब्राहिम ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनी और उसके मुलाजमीन की तरफ से दिए गए अतिये की तारीफ की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 3649 मरीज पंजाब में, 2355 सिंध में, 1137 खैबर पख्तूनख्वा में, 376 बलूचिस्तान में, 257 गिलगित बल्चिस्तान में, 171 इस्लामाबाद में और 48 मरीज आज़ाद कश्मीर में हैं। अब तक 1868 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद इस वबा से मौत की मजमूई तादाद अब 159 हो गई है। गुज़िश्ता एक रोज में मुल्क में वायरस के 514 नए केस सामने आए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। ये मुसलसल दूसरा रोज है कि इलाके में वायरस का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रियासत भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा कोई नया केस सामने न आने से मुतासरा अफराद की तादाद 48 ही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जिला खैबर में 7 करंतना मराकज़ कायम किए हैं जिनमें 1500 मरीजों की गुंजाइश है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जोहर अली की इस रिपोर्ट में। आज सपहर जमरोद जिला खैबर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि जमरोद में 300 कमरों का एक स्टेट ऑफ द आर्ट आइसोलेशन सेंटर भी कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हुए 713 अफराद को पाकिस्तान लाया गया है। उन्हें मखसूस मुद्दत के लिए करंतना मराकज़ भेज दिया गया है, जहाँ उन्हें तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही है। टोटल जो हमारे पास अफगानिस्तान से लोग आए हैं और उससे पहले ड्राइवर्स थे 195 और टोटल जो हमारे पास 713 लोग आए हैं। इनके जितने भी इंतजामात हैं वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं वो इस वक्त खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात ने मजीद बताया कि तमाम खुर्दनी अशिया बाजारों में मुनासिब मिकदार में दस्तयाब हैं और ज़ख़ीरअंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
قانون و انصاف کے وزیر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں اشیائے ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے مسودہ قانون میں گندم، چینی، آٹے، گھی، سینیٹائزر، چہرے کے ماسک اور دیگر اشیاء ضروریات کی ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید، مقدمہ چلانے اور متعلقہ سامان کی ضبطی شامل ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ڈالر، چینی اور گندم سمیت ضروری اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے انسداد اسمگلنگ کا قانون لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی کو بھی موجودہ صورتحال سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دے گی۔ فروغ نسیم نے کہا کہ حکومت کسی کو بھی موجودہ صورتحال سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتوں سے متعلق بھی ایک قانون بنا رہی ہے۔ ایک ہوڈنگ کا آرڈیننس بنایا گیا، اس ہوڈنگ کے آرڈیننس میں شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں جس کے اندر ویٹ ہے، شوگر ہے، فلاور ہے، گڑ ہے، گھی ہے، سینیٹائزرز، ماسک اور گلوز اور میڈیکل اکوپمنٹس اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس کی اگر کوئی ہوڈنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں، 3 سال کی سزا ہے، سمری ٹرائل ہے، 50% فائن ہو جاتا ہے، سامان ضبط ہو جاتا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر قانون و انصاف کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری نے کہا کہ یہ قوانین وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور پر عمل درآمد کا ثبوت ہیں۔ جو قوانین ہیں وزیر اعظم کی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کا نصب العین یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائے جس سے ان کی زندگی آسان ہو، قانون کی امپلیمنٹیشن ہے اور سب کے اوپر برابر ہو۔ جو اسمگلنگ کا قانون ہے، یہ جو ہوڈنگ کی آرڈیننس ہے، یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے۔ آج مظفر آباد میں آرڈیننس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے چیف سیکرٹری مطر نیاز رانا نے کہا کہ نئے آرڈیننس کے تحت جو ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور ان کی مصنوعی قلت کے مرتکب تاجروں کو جرمانے اور قید کی سزائیں دی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی ناقابل ضمانت جرم ہے اور ایسے مقدمات خصوصی عدالت میں چلائے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مسلسل لاک ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہر ممکن طریقے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور خود کو کورونا سے محفوظ رکھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے سڑکوں، سیوریج کے نظام اور فٹ پاتھوں کی تعمیر کے لیے کثیر رقوم مختص کی گئی ہیں۔ زیر تعمیر سرکولر روڈ کے اچانک دورے کے دوران انہوں نے مواصلات اور ورکس کے صوبائی محکمے کے حکام کو منصوبے کی بروقت تکمیل اور تمام تعمیراتی منصوبوں میں اعلیٰ معیار کے سامان کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کام کے معیار پر کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ ہاشمی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تمام منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل اور مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے متعدد حکمت عملیاں مرتب کی گئی ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک خطہ ایک روڈ منصوبے کا اہم جز ہے اور اس نے حکومت پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گوادر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کا اہم حصہ ہے اور تجارتی امکانات کی بدولت توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے گلگت بلتستان کے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ذاتی تحفظ کے آلات کی تیسری کھیپ فراہم کی ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق آج فراہم کیے گئے سامان میں 3,45,000 سے زائد سرجیکل اور 962 N95 ماسک، تقریباً 7,000 حفاظتی لباس، 3,000 سے زیادہ دستانے، انتہائی نگہداشت یونٹ میں استعمال ہونے والے 175 جوتوں کے جوڑے، تقریباً 5,000 سرجیکل کیپس، 3,700 سے زائد شو کورز، 1,577 حفاظتی گاؤنز، 2,000 بائیو ہیزرڈز لباس، 500 باڈی بیگ اور 50 سیفٹی باکس شامل ہیں۔ کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میجر جنرل احسان محمود اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محمد خرم آغا نے آج چلاس دیامر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے علاقے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ فورس کمانڈر نے خصوصی افراد کی مدد کے لیے ڈپٹی کمشنر دیامر کو ایک چیک بھی دیا۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है और अब तक 23 लाख मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,60,000 से ज्यादा अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले लोग इस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत रखते हैं। कोरिया के बीमारियों पर काबू पाने वाले मराकज की इत्तलात के मुताबिक सेहतयाब होने वाले 163 मरीज दोबारा इस इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। अमरीका में मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने लॉकडाउन की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया है। उधर चीन के शहर वुहान में नेशनल बायोसेफ्टी लेबॉरेटरी के डायरेक्टर युआन जिमिंग ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि कोरोना वायरस उनकी लेबॉरेटरी से बाहर फैला। उन्होंने इस तासुर को नामुमकिन करार देते हुए इन इल्जामात को साजिशी थ्योरी करार दिया। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वायरस हमारी लेबॉरेटरी से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त और आलमी मयार के मुताबिक हैं, जिन पर हमें मुकम्मल एतमाद है। 13 ममालिक पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने कोरोना वायरस के माशी असरात, हलाकतों और दीगर असरात को कम करने के लिए आलमी ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। बरतानिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की और कनाडा समेत इन ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हमें जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए अगले हफ्ते से चंद रियासतों में कारोबार खोलने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पीछे टेक्सास और वर्मोंट में बास कारोबार दोबारा खोल दिए जाएंगे। ताहम बास रियासतों के गवर्नर्स ने खबरदार किया है कि वो टेस्टिंग मुकम्मल होने से कबल अपने कारोबार नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा फैलने का खतरा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी अवाम के इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मुज़ाहमत उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जम्मू कश्मीर से आखिरी भारतीय फौजी निकल नहीं जाता। श्रीनगर में एक बयान में उन्होंने शोहदा आशिक अहमद माकरे और आसिफ अहमद डार की नाशें तदफीन के लिए उनके खानदानों के हवाले न करने पर भारतीय हुकाम को आड़े हाथों लिया। उन्हें जुमे के रोज शोपियां में भारतीय फौज ने शहीद कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरी शोहदा की बेहुरमती के लिए ड्रामा रचा रखा है और कोरोना वायरस वबा के बहाने उनके खानदानों की तस्लील की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी का नोटिस लें। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने आशिक अहमद और आसिफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो कश्मीरी अवाम के हकीकी हीरो हैं। हुर्रियत रहनुमा और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने भी शोपियां और किश्तवाड़ के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने एक बयान में कहा कि शोहदा की मैयतें तदफीन के लिए उनके खानदान को वापस न करके भारत आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी कर रहा है। एक सऊदी आलम दीन आबदी ज़ोहरानी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि खलीजी ममालिक में लाखों भारतीय बाशिंदे हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके इंतहा पसंद हामी फिस्ताई हिंदुत्व के एजेंडे पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ जराइम का इर्तकाब कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद फैसल अल कासमी ने एक भारतीय तारके वतन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जिसने मुसलमानों को हदफ बनाया और दावा किया था कि हिंदू मशरिक़ वस्ता में मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुकम्मल खामोशी पर खबरदार किया है कि मकबूजा रियासत में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद में कश्मीर वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। सदर ने कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है, जबकि भारतीय फौजी मुहासरे और तलाशी की नाम नहाद कार्रवाइयों में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने भारत की जेलों और हिरासती कैंपों में बच्चों और नौजवानों समेत हजारों कैदियों की हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार किया। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में सोने की एक कान के हादसे में 9 कानकुन हलाक हो गए हैं। नाइजीरिया में सड़क के एक हादसे में 10 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सामान और मुसाफिरों को मकामी मार्केट लेकर जाने वाला एक ट्रक बेकाबू होकर करीबी झाड़ियों में जा घुसा। और अब रेडियो खबरनामे में पेश है खेलों की खबरें। चीफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट एलेक्स मार्शल ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन में क्रिकेट में करप्शन का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से लॉकडाउन के दौरान
کرپشن ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے تمام متعلقہ حلقوں، کھلاڑیوں اور منتظمین کو خبردار کر دیا ہے۔ آئی سی سی نے انکشاف کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کرپٹ عناصر سوشل میڈیا پر متحرک ہیں۔ چیف آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ ایلیکس مارشل کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث کھلاڑی سوشل میڈیا پر زیادہ مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کرپٹ افراد کھلاڑیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ چیف آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ ایلیکس مارشل کا کہنا ہے کہ تعلقات کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرکٹرز، ایجنٹس اور پلیئرز ایسوسیشنز اور ایجنٹس کو تمام بورڈز کو صورتحال بتا دی گئی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر نیوزی لینڈ میں کھیلوں کے عالمی ایونٹس خدشات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ میں مختلف کھیلوں کے ایونٹس کا انعقاد اگلے 12 سے 18 ماہ کے دوران ہونا تھا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ایونٹس میں سیلنگ کا امریکہ کپ بھی شامل ہے۔ امریکہ کپ اگلے برس مارچ میں شیڈول تھا۔ کرکٹ کی دنیا میں دولت کے چشمے خشک ہونے لگے، جبکہ مالی بحران سے نکلنے کے لیے اکتوبر-نومبر میں شیڈول T20 ورلڈ کپ امیدوں کا مرکز بن گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والا عالمی بحران شروع ہونے سے قبل کرکٹ کے میدان آباد دولت کی ریل پیل تھی، مگر وبا کے خطرات بڑھتے ہی کئی ایونٹ ادھورے رہ گئے۔ آنے والے مقابلوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس صورتحال میں کرکٹ آسٹریلیا وسائل کی کمی کا شکار نظر آنے لگی۔ چیف ایگزیکٹو کیون رابرٹس نے کہا کہ یہی حالات برقرار رہے تو ہم اگست کے بعد ضروری واجبات کے بلز بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یاد رہے کہ کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے 80% ملازمین کو گھر بھیج دیا ہے۔ اس دوران انہیں صرف 20% تنخواہ دی جائے گی۔ ہیڈ کوچ جسٹن لینگر سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ جز وقتی ملازم ہیں۔ دوسری طرف تنخواہوں میں کٹوتی کے لیے کرکٹرز کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کیون رابرٹس نے کہا کہ کرونا وائرس سے کھیلوں کی سرگرمیاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی اور سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبھیر کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ دونوں سابق کھلاڑیوں کے درمیان ماضی میں بھی میچز کے دوران لڑائی جھگڑے کے واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں اور اب سپر اسٹارز کھلاڑیوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستانی سابق کھلاڑی شاہد افریدی نے چند ماہ قبل شائع ہونے والی آپ بیتی میں بھارتی کھلاڑی گوتم گمبھیر کے بارے میں لکھا تھا کہ گوتم گمبھیر کے کافی نخرے ہیں، وہ خود کو ڈان بریڈمین اور جیمز بانڈ کا امتزاج سمجھتے ہیں، ان کا کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ گمبھیر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جسے اپنی عمر یاد نہیں سے میرے ریکارڈ کیسے یاد ہوں گے۔ کرکٹ کے صحافی ڈینس ڈز نے گوتم گمبھیر کا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گوتم بہت ہی بیوقوف شخص ہے۔ جان لیوا کوہرا نے تائیوان والوں نے پہل کر دی ہے۔ بیس بال کے خالی اسٹیڈیم میں ڈمی تماشیوں اور چیئر لیڈر سے رونقیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ انٹرنیشنل ایتھلیٹ رضیہ سلطانہ نے کہا ہے کہ خواتین کھلاڑی ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ محکمہ خوراک کے ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے تیار کی جانے والی باردانہ موبائل ایپ کے ذریعے کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران 8 اپریل سے اب تک 78,000 سے زائد کسانوں نے اپنا اندراج کرا لیا ہے۔ یہ بات آج لاہور میں بورڈ کے چیئرمین اصفر منصور کے زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے باردانہ گندم کی خریداری، آٹے کی مینجمنٹ کے معلومات نظام اور انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کا کامیابی سے آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے گندم کی خریداری مہم کو کامیاب بنانے اور پنجاب بھر میں گندم کے ذخیرے کا اندازہ لگانے اور اس کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وفاقی حکومت نے گوادر بندرگاہ سے افغان ٹرانزٹ تجارت کی اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق گوادر آنے والا بلک کارگو عالمی معیار کو مد نظر رکھ کر افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ گوادر بندرگاہ کے ذریعے جانے والے افغان ٹرانزٹ کے ٹرک کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر پورٹ سے افغان کارگو کے ٹرکوں پر ٹریننگ سسٹم نصب ہوگا۔ افغانستان کے لیے گندم، چینی اور کھاد کے بلک کارگو لے جانے کی اجازت ہوگی۔ ترسیلاتی زر بھجوانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مراد دینے کے لیے حکومت نے جام میں سینٹرلائز لائلٹی پروگرام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ترسیلاتی زر بھجوانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مراد دینے کے لیے جام میں سینٹرلائز لائلٹی پروگرام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ترسیلاتی زر بھجوانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیبٹ کارڈ اور لائلٹی کارڈ جاری کیے جائیں گے، جبکہ اسمارٹ فون بیس مراعاتی پروڈکٹ متعارف کروائی جائیں گی۔ کورونا وائرس کے باعث اسٹیٹ بینک کی جانب سے قرضوں کی واپسی 1 سال تک مؤخر کرنے سمیت صارفین کے لیے اعلان کردہ دیگر سہولیات پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور اب تک 85,000 سے زائد لوگوں نے ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا ہے۔
और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। उर्दू जुबान के नामवर ड्रामा निगार सैयद इम्तियाज अली ताज की आज 50वीं बरसी मनाई गई। उनके हालात जिंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की ये रिपोर्ट। इम्तियाज अली ताज 13 अक्टूबर सन 1900 को लाहौर में पैदा हुए थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फारिगुल तहसील थे। दौरे तालिब इल्मी ही में उन्होंने अंग्रेजी के कई मार्काए आरा ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया और उन्हें स्टेज किया। सन 1925 में उनका मार्काए आरा ड्रामा अनारकली इशाअत पजीर हुआ, जो शाया होते ही क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर गया। उनकी साहबजादी और मारूफ ब्रॉडकास्टर यास्मीन ताहिर का उनके ड्रामे अनारकली के हवाले से कहना था। मैंने उनसे पूछा कि अनारकली आपने कब लिखी, तो कहने लगे कि मैं बीए का इम्तिहान दे रहा था, पर्चा जल्दी खत्म हो गया, कुछ वक्त था बचा हुआ, और पर्चे के दौरान में सारे वक्त मुझे अनारकली का प्लॉट आता रहा, लिहाजा मैंने पर्चा खत्म कर दिया। तो सवालनामा जो था उसके पीछे क्योंकि खाली होता है, वहाँ बैठ के मैंने उसके नोट्स बनाए और उसके बाद वो ड्रामा लिखा। इम्तियाज अली ताज ने एक भरपूर अदबी जिंदगी गुजारी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी आला अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज अता किया था। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकार आसिफ रज़ा मीर अमरीकी चैनल HBO की सीरीज में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाएंगे। अदाकार आसिफ रज़ा मीर अमरीकी वेब सीरीज लंदन में जलवागर होंगे, जिसका नाम इससे कबल गैंग ऑफ लंदन रखा गया था, और ये वेब सीरीज कुल 10 इक़्सात पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी वेब सीरीज लंदन की पहली झलक में पाकिस्तानी अदाकार आसिफ रज़ा मीर को भी दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरे लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए भी बुरा है। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद के प्लाज्मा निकलने की पैसिव इम्यूनाइजेशन तकनीक को रजिस्टर्ड कर लिया, जो पाकिस्तान के माहिरीन के लिए एहसास की बात है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर ताहिर शमसी ने बताया कि पाकिस्तान में किए जाने वाले क्लिनिकल पैसिव इम्यूनाइजेशन क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल को FDA ने रजिस्टर्ड कर लिया है, जबकि मज़कूरा तकनीक के प्रोटोकॉल से आलमी इदारा सेहत को मुत्तला कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तकनीक को मरीजों पर इस्तेमाल करने से कबल मंजूर शुदा आलमी और मुल्क के मुतालिका इदारों से मंजूरी और रजिस्टर्ड कराना तिब्बी ज़ाब्ता उसूल होते हैं। इन मुल्की और आलमी इदारों की मंजूरी के बाद ही इंसानों पर तकनीक शुरू की जाती है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने निज़ाम शमसी से मावरा नए सैयारों की दरियाफ्त के लिए जो नई खलाई दूरबीन बनाई है, वो आजमाइश के बाद अपने अव्वलीन मुशाहिदे में मसरूफ हो गई है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, आइए सुनते हैं माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर मैदानी इलाकों में अगले चंद दिनों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। कुछ बालाई इलाकों में अगले 36 घंटों के दौरान, बेशतर बालाई इलाकों में 3 या 4 रोज के बाद मजीद बारिशों की पेशगोई। तफसील के मुताबिक आज दिन के वक्त मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ था। सुबह पंजाब के वस्ती व जनूबी इलाकों में गंदम की कटाई के इलाकों में अगले 3 दिन तक मौसम खुश्क होगा। कल शाम या कल रात खित्ते पोटोहार, कश्मीर, हज़ारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन के कुछ हिस्सों में बारिश होने का इम्कान है। एक दिन के बाद दोबारा मौसम साफ हो जाएगा और अगले 2 दिन तक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ मौसम खुश्क होगा। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 31, फैसलाबाद 33, सखर में 34, कराची 36, क्वेटा में 27, पेशावर में दिन का टेम्परेचर 29, मुजफ्फराबाद में 25, मरी में दिन का टेम्परेचर 16 और श्रीनगर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तमाम मुस्तहिक अफराद को आगाह किया जाता है कि एहसास इमरजेंसी कैश के तहत हुकूमती इमदाद हासिल करने के लिए SMS भेजने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2020 है। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से निपटने की पॉलिसी पर तनकीद के बाद मुसलमानों को निशाना बनाना और तशद्दुद करना ऐसा ही है जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था।
इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम मुसलमानों पर आयद करने की साजिशी मुहिम की मजम्मत की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर और रशीद, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क तिजारत साइंस फन और खेल की खबरें आयशा इफ्तिखार, कोऑर्डिनेशन एडिटर जावेद इकबाल, मुदीर आला अब्दुल रऊफ, ग्राने आला अब्दुल हादी मयार, पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk। रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये रेडियो खबरनामे से हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।